Hello everyone, welcome back to the class. Since we have covered the words that are needed to write the news, let's get down to the news right now. 자, 그러면 기사 두 개니까 좀 빨리 가야겠죠. 오늘의 단어가 40분 정도 걸렸으니까 요것도 40분으로 문법까지 끝냈으면 좋겠습니다. 자, 그럼 빨리 들어가 보도록 하시죠. Trump slams Biden over border crisis, accused him of causing death and human tragedy. 트럼프는 국경 문제를 두고서 국경에 있는 재난 사태를 두고서 바이든을 맹비난을 하고 있으며 그 바이든을 갖다가 사망 사태와 죽음과 인간의 비극을 일으킨 것으로서 비난을 하고 있습니다. Former President Trump accused Biden of causing death and human tragedy with the controversial immigration policies. 전 대통령 트럼프는 바이든을 사망과 인간의 비극을 갖다가 controversial immigration policies, 논란거리가 있는 이민 정책들로서 causing, 야기시켰다고 accused, 비난을 했다는 거죠. 자, 그러면 보도록 하시죠. President Biden said Sunday that he intends to travel to the southern border at some point, telling reporters that he is in no rush to visit because I know what's going on in those facilities. What's going? in이 아니고 on이죠, 그죠? 이거 잘못됐다. What's going on? 혹은 what's going on in those facilities라고 해야겠죠, 그죠? 하여튼 바이든 대통령은 일요일 날 말하기를 자신은 at some point 언젠가는 어떤 시점에 남쪽 국경으로 여행을 찾아볼 예정이라고 일요일 날 말했죠. 뭐라고 그렇게 말했냐면 보도진들에게 기자들에게 뭐라고 얘기하면서 그렇게 말했냐면 자신은 방문을 하는 데 있어서 서두를 생각이 없다. 왜냐하면은 그 시설들에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지 자신은 잘 알기 때문에 방문을 하는 데 있어서 서두를 생각이 없다. 고 나왔습니다. Biden's immigration agenda includes a pathway to citizenship for 11 million undocumented immigrants, but the president last week urged migrants planning on embarking to the United States to hold off for the time being. 바이든의 이민 어젠다는 1,100만 명의 문서가 없는 이민자들에 대한 시민권을 주는 것에 대한 어떤 일련의 조치들을 갖다가 포함하고 있다는 거죠. 1,100만 명이라는 사람을 갖다가 이 사람들이 문서가 없단 말이죠. 만약 이 사람들이 과거에 어느 나라에서 왔으며 이 사람이 그 자국에서 있을 때 어떤 일을 했으며 이 사람이 무슨 일을 했는지 범죄자인지 마약범인지 강간범인지 아니면 사업을 했던 사람인지 정보가 아무것도 없는 상태에서 무작정 그게 사람이기 때문에 그죠? 사람이기 때문에 무작정 이제 시티즌십을 갖다가 주는 pathway 여러 가지 일련의 조치들을 갖다가 포함하는 것이 바이든의 이민 어젠다라는 거죠. 그런데 the president last week urged the migrants planning on embarking to the United States to hold off for the time being. 근데 지난주에 이제 바이든 대통령은 그런 것이 자신들의 어젠다지만은 for the time being 당분간 미국으로 이제 embarking on 출발하는 것을 갖다가 이제 hold off 연기하라. 미국으로 이제 출발하는 계획을 갖고 있는 migrants 이동하는 사람들, 그죠? 마이그러토리 버드 하면 철새죠, 그죠? 어느 한쪽에서 마이그레이트 한다면 어느 한쪽으로 이동하는 A에서 B 지점으로 이동하는 거 마이그러니까 이동하는 사람들에게 어떤 사람이 미국으로 출발하는 것을 하는 것에 대한 계획이 있는 그런 이동하는 사람들에게
to 이하하는 것을 urge, 촉구한 거죠. 당분간 연기하라고. Ask the Sunday why he won, why his warning. Ask the Sunday why his warning did a little to quell the chaos at the border. Biden admitted that his administration could increase efforts to transmit his recent messaging to migrants making their way to the U.S. 일요일 날 왜 그 경고 조치가 국경에서 그 재앙 사태를 갖다가 멈추는데 뭐 별 효과가 없었는지 한 것이 별로 없는지 질문을 받았을 때 바이든은 인정했죠. 뭘 인정했냐? 자신의 행정부는 미국으로 오고 있는 making their way to the US 하면 자신들의 길을 갖다가 미국으로 가는 자신들의 길을 만든다 이 말은 미국으로 오고 있다는 말이거든요. 미국으로 오고 있는 그 이주자들에게 그 최근 메시지를 갖다가 전달하는 데 있어서 노력을 더 높일 것이다. 정진할 수 있을 것이다 하고 또 이제 인정을 했다는 거죠. The Customs and Border Protection facilities have been operating far beyond capacity amid a troubling surge in border crossers. 세관과 국경 보호 시설들은 capacity, 자신의 용량을 훨씬 뛰어넘는 상태에서 작동을 해왔는데 어떤 가운데 그렇습니까? 국경을 넘는 데 있어서 사람들에 있어서 어떤 참 골치 아픈 그런 정가들 속에서 트러블링 골치 아프죠, 그죠? 트러블링이니까 그죠? 골치 아픈 참 정가들 속에서 캐패시티를 훨씬 넘는 용량, 자신들이 받아 수용할 수 있는 능력을 훨씬 넘는 상태에서 이제 오퍼레이팅 작동을 해온 것이 커스텀스, 그러니까 세관이죠. 세관인과 국경 보호 시설들이었다는 겁니다. The agency announced that it had encountered more than 100,000 migrants at the border in February, while numbers of child migrants in custody have also increased dramatically. 그러니까 CBP죠. 이 CBP가 이제 발표하기를 자신들은 1월 달에만 국경에서 10만 명 이상의 이주자들을 갖다가 마주쳤는데 지금 현재 보호하고 있는 자신들이 보호하고는 아동 이주자들의 숫자들도 역시 아주 드라마틱하게 아주 극적으로 증가를 해왔다는 거죠. 좀 골치 아픈 상태가 아닌 거죠. 아이들을 갖다가 이렇게 보호하고 커스터디하는 자체가 잘못됐는데 그러면 아이들 오지 말게끔 해야 되는데 이 아이들은 이용당한 뭐 이제 성인들에게 어른들한테 이용당해서 온 아이들 아니겠습니까? 그죠? 그리고 왔다가 국경에서 이제 어른들만 미국 쪽으로 가고 아이들은 버려진 거겠죠. 그죠? 아이들을 이용한 어른들인데, 대부분이. The Biden administration has been moving to increase the capacity of facilities to house migrants and building a number of extra facilities, including looking at NASA sites and military bases. 바이든 행정부는 이제 어떤 행정부는 이건 하우스가 아니고 이제 하우스는 집이죠. 그냥 하우스 하면은 누구를 이제 수용하는 겁니다. 어떤 사람을 하우스 했다면 어떤 사람을 수용하는 거죠. 이주자들을 수용하는 시설들의 용량을 높이는 쪽으로 이제 조치를 취하고 있는 중이라는 거죠. 조치를 해오고 있는 중이며 바이든 행정부는 또 어떤 쪽으로 조치를 취해오고 있냐면은 많은 여분의 시설들도 이제 짓고 있는 쪽으로 이제 행동을 취해오고 있다는 거죠. 예를 들어서 뭐 나사 사이트라든가 다른 군사 기지를 갖다가 한번 살펴보는 것을 포함해서 그러니까 나사 사이트라든가 군사 기지에도 이런 이주민들을 갖다가 임시 수용할 수 있는 하우스할 수 있는 이제 시설들을 짓는 걸 갖다가 짓는 쪽으로 지금 하고 있다는 거죠. 해왔다는 거죠. Republicans have laid blame on Biden for the surge after he rolled back a number of Trump immigration restrictions he deemed inhumane, including ending the Remain in Mexico policy and reinstating catch and release. 그래 이러니까 그렇죠. 공화당원들은 그런 국경에서 벌어지는 그런 폭정 사태에 대해서 바이든에게
blame, 비난을 laid, 부과해 왔습니다. 언제 그랬냐면 그가 그 바이든이 그 자기가 생각하기에 비인간적으로 간주한 언론법의 수많은 트럼프 시대의 이민자 제약 제재 조치들을 갖다가 롤드백 되돌려 놨을 때, 되돌려 놓은 이후 공화당 사람들은 그 국경에서 있은 그런 폭정 사태에 대해서 바이든에게 비난을 해온 거죠. 근데 이런 되돌린 것에는 그 바이든이 되돌려 놓은 것에는 무엇이냐면은 ending the remaining Mexico policy, 멕시코에 남아라는 정책을 끝내버리고 그리고 catch and release, 잡아서 풀어주는 것, 잡아서 풀어준다는 그 정책을 갖다가 reinstating, 그 하지 않았는데 그걸 갖다가 그만뒀었는데, 전에 있었지만 그만뒀는데 reinstating, 다시 복구시킨 거죠. 잡은 다음에 놔주는 것, 잡아서 이제 다시 놔주는 정책을 회복하면서 트럼프의 멕시코에 그대로 있어 들어오지 말고 하는 그 정책을 갖다가 끝내버리는 것을 포함한 그런 것들 때문에 또 서지가 있었다는 거겠죠. Former President Donald Trump released a statement in response to Biden's remarks on Sunday, blaming his successor for turning a national triumph into national disaster with his handling of the crisis. 전 대통령인 도널드 트럼프는 어떤 성명을 갖다가 바이든의 일요일 날에 바이든의 말에 대한 어떤 반응으로서 어떤 성명을 갖다가 성명을 발표했죠. 이 성명은 뭐냐 하면은, 바이든의 말이 뭐였냐 하면은, 언젠가는 남쪽 국경으로 갈 거다. 하지만 무슨 일이 벌어지고 있는데 그 시설들에서 어떤 일이 벌어지는지 잘 알고 있으므로 가는 것에 있어서 빨리 서둘러서 갈 마음은 없다. 이런 말을 했었는데, 이 말에 대해서 그는 거의 리스판스를 해서 이제 성명을 발표했죠. 어떤 식이냐면, 거의 개성자, 후임자, 즉, 바이든에게 뭐를 비난하는 성명을 발표했냐면은, 바이든이 재앙 사태를 갖다가 처리하는 데 있어서, 두고서, 국가적인 승리를 갖다가 국가적인 재앙 사태로 turn A into B는 A를 B로 바꾸다죠. 바꾼 것에 후임자를 갖다가 비난하는 그런 성명을 발표했다는 거죠. We proudly handed the Biden administration the most secure border in history. The statement reads, 우리는 자랑스럽게 바이든 행정부에게 역사상 가장 안전한 국경을 넘겨줬습니다. 라고 그 성명에는 써져 있었다는 거죠. 리즈를 갖다가 써져 있었다 이렇게 말하면 됩니다. 왜? 읽을 수 있는 건 써져 있기 때문에 읽을 수 있는 거죠. 그래서 써져 있었다는 거죠. All they had to do was keep this smooth running system on autopilot. 그들이 해야 했던 것이라고는 이 부드럽게 이제 작동을 하고 있는 시스템을 on autopilot, 자동 주행하도록 계속 내버려둬서 유지하는 것이었다는 거죠. keep on autopilot이면 자동 주행. 이게 뭐냐면은 보통 자동차 기능인데, 요즘 나온 자동차들은 이제 오토파일럿을 탁 누른다면은, 그죠? 누르고 핸들에서 이제 스티어링 휠에서 손 떼고, 그 다음에 이제 악셀이나 브레이크에서 발 떼도 자기가 이제 차선을 갖다가 자기가 찾아가면서 앞차와의 거리를 갖다가 유지하면서 자기가 자동 주행을 하죠. 그러다가 한 2, 3분 그렇게 자동 주행하는 걸로 합니다. 그러다가 너무 오래 가면은 이제 경고음이 나면서 핸들을 잡아라, 그런 신호가 오시면은 그런 자동 주행을 갖다가 오토파일럿이라고 그러죠. 근데 이런 부드럽게 이제 돌아가고 있는 그런 시스템을 갖다가 그냥 자동 주행하도록 내버려 두면 되는 거였다는 거죠. 근데 대신에 in the span of just a few weeks, the Biden administration has turned the national triumph into a national disaster. 근데 스팬은 기간이거든요. 딱 2, 3주 만에 just
일단 수주만은 딱 겨우 이제 수주만의 기간 내에 바이든 행정부는 국가적 승리를 국가적 재앙사태로 바꿔버렸습니다. They are in a way over in their, they are in way over, they are way over their heads, they are in way over their heads and taking on water fast. way 하면은 이제 굉장히 강조하는 거죠. 굉장히 많이, way, way, that's too much 하면은, 너무, too much야, 그는. 근데, way too much 하면, 그건 굉장히 too much하다, 이런 뜻이거든요. 그렇다시피, in, over, once head 하면은 어떤, 빠져나오긴 힘든 상황에 이제 연루되어 있다는 의미라고 했죠. 근데, in, way over the machine, 굉장히 지금 곤란을 겪고 있다는 뜻입니다. 그들은, 바이든 행정부는 지금 현재 굉장히 곤란을 겪고 있다는 거죠. and, taking on water fast. 그리고, 물이 지금 배에 들어오고 있는데 나 배에 구멍이 나서 물이 들어온다. 물을 때 맞는 게 물이 들어온다는 곤란을 하고 있다는 거죠. 물이 들어오고 있다는 거죠. 그것도 fast. 빨리 들어오고 있다는 거죠. 그러니까 물이 빨리 들어오고 있으니까 배가 빨리 이제 가라앉겠죠. 그 배는 뭐겠습니까? 바이든의 새로운 이민 정책이겠죠. Trump took aim at the pathetic, clueless performance of Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, writing that even some of Mayorkas' limited abilities should understand that if you provide the catch and release to the world's illegal aliens, then the whole world will come. 트럼프는 또한 이제 국토안보부 장관인 알레자드로 마요카스에게 그가 병적이고 아무 생각 없는 그런 그의 퍼포먼스, 그 행위들에 대해서 또 비난을 했죠. 뭐라고 쓰면서 그렇게 그 퍼포먼스, 그 행위들에 대해서 비난을 했습니까? 이 마요카스의 국토안보부 장관인 그 마요카스의 얘는 참 능력도 별로 없단 말이죠. 리미티드, 한정된, 제한된 능력 이번조차도 만약 네가 캐치앤 잡아서 풀어준다는 것을 갖다가 전 세계의 불법 외국인들에게 제공을 한다면 전 세계 사람들이 미국으로 올 거라는 것을 알았을 거야. understand, 이해했을 거야. 네가 아무리 머리가 딸리지만 그 머리로서도 분명히 이해를 했었을 거라고 쓰면서 이제 아무 병적이고 아주 생각 없는 그 행위를 저질렀다는 것을 비난을 트럼프가 했다는 거죠. 국토안보부 장관의. It's clear they are engaged in a huge cover-up to hide just how bad things truly are. The statement continues. 이제 트럼프의 이제 성명은 계속 이렇게 나온 거죠. 그들이 국토안보부라든가 이 사람들이 how bad things, 지금 현재 상황이 진짜 얼마나 나쁜지를 갖다가 단지 얼마나 나쁜지를 숨기기 위해서 거대한 cover, 은폐에 engaged in, 관련되어 있는 것이 클리어, 명백합니다. 라고 트럼프의 성명이 이제 계속 나온 거죠. 또 계속적으로 뭐라고 얘기했냐면 the only way to end the Biden border crisis is just for them to admit their total failure and adopt the profoundly effective proven Trump policies. 그래서 이런 바이든의 국경 재앙 사태를 끝내는 유일한 방법은 그들 자신들의 완벽한 실패를 admit, 인정을 하고서 심오하게 효과적인 트럼프 시절의 증명된 정책들을 갖다가 채용하는 것이 그 유일한 방법이라는 거죠. Trump urged Biden to immediately complete the wall, which can be done in a matter of weeks. 트럼프는 바이든에게 또 어떤 촉구를 했냐면은 이 국경을 갖다가 다음 이제 600마일 정도 남았다고 그러죠. 그 밤을 갖다가 즉각 완성할 것을 촉구한 거죠. 이 다음은 수주 내로 in a matter of weeks, 그냥 수주의 내로 그냥 can be done, 완성될 수 있는 거라는 거죠. They should never have stopped, as he said. They are causing death and human tragedy. 이 사람들은, 바이든 쪽 사람들은 그 담 짓는 걸 절대로 멈추지 말았어야 했습니다. 근데 멈췄다는 거죠. 그들은 죽음과
인간적인 인류의 인간적 비극을 갖다가 야기시키고 있는 중입니다. 라고 이제 비난을 이제 성명을 낸 거죠. 바이든이 이렇게 언젠가 남쪽에 한번 갈게 시간 되면 하지만 서두르지 않아. 왜냐? 그 무슨 일이 벌어지고 있는지 잘 되고 있어. 잘 알고 있으니까. 그러니까 이제 이런 말들을 이제 트럼프가 했다는 거죠. 자, 그러면 두 번째 기사 Trump returning to social media. 소셜미디어로 SNS로 돌아온다고 그러죠. With his own platform. 근데 그 자신만의 플랫폼으로 소셜미디어 SNS에 돌아온다고 합니다. In 3 to 3 months. 2 to 3 months. 2 through 3 months. 2달에서 3달 내로 후에 이는 후라고 애프터라고 봐야겠죠. 후에 자신만의 플랫폼으로서 소셜미디어에 SNS에 되돌아온다. 먼저 그냥 어드바이즈라고 그러죠. 이게 어드바이즈라는 플랫폼인가 본데 제이슨 밀러 tells Fox News Media Burst the platform will completely redefine the game. 제이슨 밀러 씨가 팍스 뉴스 미디어 버즈에 말하기를 이 플랫폼은 어드바이즈는 이 게임을 정치 게임을 갖다가 완전히 재정의하게 될 거라고 얘기하고 있죠. 제이슨 밀러 씨가. 제이슨 밀러가 노지에 나옵니다. 자, 그러면 보도록 하시죠. Former President Donald Trump will be back on social media in the near future with his own service, according to one of his senior advisors. 그러니까 그 자신의 이제 고위 보좌관이 이제 중에 한 명이 제이슨 밀러인가 보죠. 전 대통령 도널드 트럼프 씨는 자신만의 서비스를 가지고 가까운 미래에 소셜미디어 SNS 상으로 돌아올 겁니다. Trump was banned from Twitter following the January 6th Capitol riots. 트럼프는 1월 6일 날 의회의사당에 있었던 난동 이후 트위터에서 금지되어졌습니다. He had been a prolific poster on the platform before and during his presidency. 트럼프는 자신의 대통령직 전이라든가 대통령직 수행 기간 동안 그 플랫폼 상에서 트위터 상에서 prolific 활동이 왕성한 포스터 게시자였었습니다. I do think that we are going to see President Trump's returning to social media in probably about 2 or 3 months here with his own platform, Trump senior advisor Jason Miller told the Fox News Media Buzz on Sunday. 트럼프의 고위 이제 보좌관인 제이슨 밀러가 팍스 뉴스의 미디어 버즈에 일요일 날 이렇게 말했죠. 내 생각인데 우리는 트럼프 대통령이 아마 약 한 2달에서 한 석 달 여기에서 소셜미디어 SNS로 되돌아오는 것을 우리는 목격할 겁니다. 하게 될 겁니다. 제 생각인데. 라고 이제 제이슨 밀러가 말했죠. And this is something that I think will be the hottest ticket in social media. It's going to completely redefine the game and everybody is going to be waiting and watching to see what exactly President Trump does. 그리고 이제 이거는 뭔가 뭐냐 내 생각인데 이 소셜미디어 내에서 가장 뜨거운 가장 인기가 있는 그런 티켓이 될 것이다. 티켓이 될 겁니다. 그것은 트럼프의 SNS가 말이죠. 그리고 그 트럼프의 그 SNS는 플랫폼은 게임을 갖다가 현재 이 정치 게임을 갖다가 완전히 completely 재정의하게 될 겁니다. 그래서 모든 사람들은 지금 현재 와르기치가 프레시던트 트럼프 대통령 트럼프가 현재 정확하게 뭘 하고 있는지를 보기 위해서 기다리고 있고 지금 현재 지켜보게 될 겁니다. 이제 고인트는 미래형이죠. Miller said he was unable to provide much more in terms of details at this point, but he did reveal that Trump has been having high-powered meetings at Mar-a-Lago with various teams regarding the venture, and then numerous companies have approached Trump. 이 정도면 많이 했죠, 뭐. 밀러가 말하기를 자신은 현재 이 시점에서 자산 조건들에 대해서 많은 것을 제공해 줄 수는 없지만, 그러나 그는 뭘 밝혔냐? 트럼프는 이 벤처 그러니까 이게 모험 벤처 사업이죠. 트럼프는 이게 신생 기업을 만드는 거, 새로운 플랫폼을 만드는 거, 새로운 벤처 사업이죠. 새로운 이제 자신의 사업을 갖다가 확장하는 거죠. 그런 벤처 사업에 대해서 다양한 팀들, 여러 팀들과 말하라고 해서 굉장히 고위급의 굉장히 중요한 위치에 있는 그런 중요한 위치에 있는 사람들과 어떤 미팅 회의를 가져오고 있는 중입니다. 현재도 가져오고 있다는 거죠. 그리고 또
가져오고 있는 중이며, 그리고 많은 회사들이 트럼프에 접근을 했다는 것을 이제 리빌가 밝혔다는 거죠. This new platform is going to be big, Miller said, predicting that Trump will draw tens of millions of people. 이 새로운 플랫폼은 굉장히 클 겁니다. 라고 밀러가 말했죠. 그러면서 어떤 예측도 했냐. 트럼프는 수천만 명의 사람들을 끌어모을 것이라고 이제 예측을 했다는 거죠. 이게 왜 수천만 명이냐. 밀려는 100만 명. 밀리언 전이니까 밀려는 100이죠. 10은 뭡니까? 10이죠. 밀리언이 10개 있으면은 천만인데, 근데 10제란 말이죠. 그러면 수천만 명이에요. 네, tens of millions of people. 트럼프는 수천만 명의 사람들을 attract, 끌어모을 거라. 그것도 예측을 했다는 거죠. In the meantime, Miller said that Trump will continue to endorse Republican candidates, teasing one that is expected to come on Monday. 그러는 와중에 이제 밀러는 또 이렇게 얘기했죠. 트럼프는 공화당 후보자들을 갖다가 자신이 endorse, 지지할, will continue, 계속 지지할 겁니다. 라고 말하면서 teasing one. They expect to come on. 그러면서 이제 일요일 날 있을 예정인 것으로 예상이 되는 어떤 하나, 인도스먼트겠죠. 그런 트럼프의 인도스먼트를 갖다가 인터넷에 이제 티저하면서 이제 살짝 약 올리면서 조금만 밝히면서, 그죠? 밝히면서 트럼프는 계속 리퍼블리칸 공화당의 후보들을 지지할 거라고 이제 말을 했다는 거죠. Pay attention to Georgia tomorrow on Monday. There's a big endorsement that's coming. That's going to really shake things up in the political landscape in Georgia. It's big. It's coming tomorrow, and just be sure to tune in. 이게 뭐 이제 오늘 월요일인데 이게 일요일 날 한 얘기라는 거겠죠. 일요일 날 말이겠죠. 월요일 날 내일 조지아 주에 관심을 가지세요. 조지아 내에서 정치 환경을 갖다가 쉐이킹조 완전히 정말 바꿀 수 있는 그런 것들이 다가올 그런 커다란 어떤 인도스먼, 어떤 트럼프 측의 어떤 지지 성명이, 지지 발표가 있습니다. 그 발표가 있을 거라는 거죠. Endorsement that's coming. 그다음 endorsement that's going to really shake things up입니다. 이거 that 두 개가 있는 coming, that's coming, that's 이게 다 이게 endorsement에 연결되죠. 이게 말을 갖다가 흥분해서 막 계속 연결시키는 건데 이것은 굉장히 크다는 일입니다. 근데 그것이 내일 있을 거라는 거죠. 그러니까 튜닝 관심을 가지는 것을 시청하는 것을 청취하는 것을 관심을 가지는 것을 be sure 잊지 마세요. 하면서 이제 그러니까 트럼프도 이제 새로운 자신만의 이제 플랫폼인 어드바이저인가 보죠 이게. 로서 가지고 온다고 그러는데 관심을 가져봐야겠죠. 자 그러면 뭐 이제 간단한 문법인데 요거죠. 지난 시간에는 조건의 뜻을 포함하는 부사구에 대해서 이야기를 해봤습니다. 이번에는 은 외에, 이제 말 외에 말을 안 했단 말이죠. 현재 말을 안 했는데, 말을 안 해도 뭐 아는 거죠. 그죠? 말을 안 해도 안단 말이죠. 그죠? 그죠? 뭐 예를 들어가지고 뭐 이런 거죠. 뭐 예를 들어가지고 옛날에 빌 클린턴이 이런 말을 했었죠. 자신의 뭐 예전에 빌 클린턴이 자신의 그때 누구였죠? 아버지 부시였습니까? 조지 W 부시 아버지 부시가 이제 선거 운동을 할 때 조지 W 부시는 아버지 부시는 이제 재선이었죠. 할 때 이제 트럼프는 초선이었고 그때 자신이 중요한 게 뭐냐면 자신은 아버지 부시는 이제 자기가 이라크전을 가다 91년도 이라크전을 일으켜서 대성을 했죠. 그래서 뭐 이라크의 뭐 석유수 전쟁을 성공적으로 이끌었다. 뭐 이렇게 했을 때 그때 빌 클린턴이 그 조지 W 부시에게 한 말이 멍청아. 중요한 건 경제야라고 했습니다. 그때 뭐라고 했냐면 빌 클린턴이 한 번은 It's the economy stupid이라고 해요. 이 멍청아. It's the economy, stupid. 이 바보. 중요한 건 경제야. 이거 국가에서 이라크를 때려잡고 어떻게 했는데,
그래서 뭐 석유를 얻었다고 하지만 현재 경제가 어떠냐 지금 이런 얘기를 했었거든요. 이게 무슨 말입니까? 경제야 바보야. 이게 경제야. 그건 경제야 바보야. 그건 경제하는 뭡니까? 그는 뒤에 뭐가 숨겨져 있냐면은 that matters. 뭐 black lives matters라는 말도 있죠. 그죠? 혹은 that counts라고. black lives matters가 뭡니까? 흑인 목숨도 소중하다는 말이죠. 소중한 건 경제야. counts. 중요한 건 경제야. 이 바보야. 이렇게. 중요한 건 전쟁에 이겼다는 조지 W 부시 네가 전쟁에서 이긴 것이 아니라 중요한 건 경제야 이런 뜻이다. 근데 that counts나 that matters가 없었더라 하더라도 이게 알 수 있거든요. 은외지만은 that counts가 은외라 that matters나 뭐 that counts가 없었다 하더라도 이게 썰기 때문에 이게 생략했다는 것을 갖다가 이제 영어 문장을 많이 접해본 사람들은 딱 안단 말이죠. 이거 없지만은 중요한 건 경제야라고 해석을 번역을 해줘야 되죠. 그건 경제야 바보야. 요거는 제 요장. 근데 그건 경제야라고 해석하면 그 사람은 그 사람 영어 실력의 한계죠. 그거는. 그러면 이렇게 은 외에 있는 것을 갖다가 근데 그런 말을 안 했는데 그런 은 외에 가정이 포함됐다는 거죠. 근데 이런 것들은 고정적으로 쓰는 표현은 건데, 그런 것들이 가정법의 마지막 시간으로서, 법의 마지막 시간으로서 한번 이야기를 해보자. 이런 주로 이제 사양을 하는 이런 은 외에 그냥 말을 안 했는데 포함된 이 은혜는 주로 이제 겸손한 왕국어법입니다. 이런 것들이 있는 거죠. I should say he was a great scholar. 그거는 참 뛰어난 학자였다고 말을 할 수 있을 것 같아. 이런 뜻인데, 근데 should라는 거 나온단 말이에요. 그럼 이게 뭐냐? If I could. 말을 만약에 한다면은, 그래, 이 was는, should가 있기 때문에, 시제 일치를 시키는 거죠. 그래서 지금은 위대한 학자가 아니다. 이런 말이 아니다라는 거죠. 남 should였기 때문에 시제 일치를 시켜준 겁니다. 그는, 이 사람 죽었는지도 모르죠. 하여튼 죽었는지도 모르지만 하여튼 현재도 그렇지만은 그는 위대한 학자였음을 말해야 될 것 같다. 이런 뜻입니다. 이거 말 뒤에는 내가 말을 한다면은 만약 말을 내가 한다면은 if I could, if I would, could, if I should도 되겠죠. if I would. 만약 내가 말을 한다면은 그는 뛰어난 great 위대한 학자였어. 라고 내가 말을 할 수 있을 거야. 이렇게 뜻이죠. That does seem strange. 그건 이상해 보일 텐데 이 말입니까? 이게 뭐냐? If you didn't know the truth. 네가 진실을 몰랐다면 그 이상하게 느꼈을 거야. 이런 뜻. If you didn't know the truth가 사실은 이상해 보였을 거야. 말은 이런 의미가 있을 수가 있다는 거죠. 진상을 모르면 말이 은유에 포함되어 있다는 거죠. 진상을 모르면 참 이상해 보일 거야. 그죠? 알면 이상하지 않은데 그냥 알면 이상하지, 니 모르니까, 진상을 모르니까 이상할 거야. 그 다음에 I should like to make a tour around the world. 이 말은 should like to는 하고 싶다는 말이죠. 그죠? I should like to make a tour around the world. around the world라는 전 세계를 갖다가 이제 월드 투어를 하고 싶단 말이죠. 투어, 전 세계를 갖다가 세계 여행을 make a tour니까 세계 여행을 하고 싶어. 여기는 should가 있단 말이에요. 그러면 if I could, 내가 할 수 있다면 세계 여행을 이제 할 수 있다면 하고 싶은데 할 수 없다는 거죠. I should like to. would like to나 should like to는 하고 싶다는 의미입니다. 여기는 I should like to에는 if I could가 should like to에는 if I could가 은 외에 포함되었다는 거죠. 할 수 있다면 그렇게 하고 싶다. 그렇게 해준다는 거죠. 그 다음에 또 would you mind lending me your car? 요 말은 무슨 말이냐면 lending 꺼려하냐 이런 말이죠. 그죠? mind 신경 쓰이냐 이 말이죠. 네가 네 차를 갖다 나한테 빌려주는 것이 신경 써요? 그래서 빌려주기 싫어 이런 뜻이거든요. 요즘 많이 할 수 없겠니 이런 뜻인데 너의 차를 나한테 좀 빌려줄 수 없겠어? 이런 말이죠. 보험 사고 내면 보험도 안 되는데 그죠? 요즘 같은 보험 얘기를 할 수 있겠죠. 네 차 좀 빌려줄 수 있겠니? 잠시 좀 타볼 수 있을까? 이러 하니까 이건 뭐냐? If I could ask, 내가 질문 좀 부탁을 하자면 부탁을 할 수 있을지 모르겠는데 좀 네 차 좀 빌려줄래? 이런 뜻입니다. If I could ask 이런 것이 If I could ask가 은 외에 포함됐다. 미안하지만 If I could ask 미안하지만 네 차 좀 빌려 쓸 수 있을까? 이런 뜻이겠지.
그다음에 a pin might have been heard to drop. 핀 한 개가 핀은 굉장히 약한 거죠. 조그만 핀이란 말이지, 그지? 핀은 핀 떨어지는 것이 들립니까? 시끄럽다면 핀 떨어지는 소리 주면 안 들렸겠죠. 조용한 상태였을 말이. 핀 하나가 떨어지면 딸깍 하는 게, 뭐 예를 들어서 이런 데서 조용한 상태에서 뭐 어떤 딱 소리가 났다. 들리겠죠, 그죠? 시끄러운 곳에 가면 작은 소리가, 딱 소리가 안 들리죠. 특히 또 사람들은 이제 조용할 때, 모든 것에서 주의가 조용할 때, 주의가 조용하면 사람의 신경은 이제 조용하면은 사람의 신경이 모두 이제 예민해진 상태가 되지 않겠습니까? 그래서 작은 소리 하나라도 조용한 상태에서는 딱 들리면 예민하게 탁 반응을 하죠. 그게 사람의 인지 상태, 그게 사람의 자연스러운 반응인데 조용한데 어디서 딱 소리가 났다, 그죠? 그때는 신경이 바짝 곤두서게 되지 않겠습니까? 조용하게 이제 탁 쉬고 있는데 딱 소리가 나. 곤두서죠? 그걸 갖다 예민하다고 할 수 있겠습니까? 그죠? 예민하다고 할 수 없겠죠. 네가 한번 예민하다고 하면 네가 조용한 데서 내가 딱 소리 내볼 테니까 반응 안 하니까 볼래? 그렇게 말할 수 있겠죠. 그럼 핀 하나가 떨어지는 소리가 들려졌을지도 모른다. 이건 무슨 말이냐면 만약에 그 핀이 떨어졌었다면 그 핀이 핀 떨어지는 소리도 들려졌을지도 모른다. 이 말은 무슨 말이냐면 그때 굉장히 조용했단 말입니다. 쥐 죽은 듯이 조용했다. 그 상황을, 조용한 상황을 갖다가 묘사하기 위해서 a pin might have been heard to drop 이라고 할 수가 있다. 여기는 if it had been drop, 만약에 떨어졌었다면 이 은외로 포함되었다는 거죠. 그 다음에 이런 것도 있나요? I could do it now. 지금 그거 할 수 있었을 건데 if I would, 내가 말 하려고 했었다면 I could do it now. 나 하려고 한다면 지금 할 수도 있었을 거야. 지금 할 수도 있어. 이런 뜻입니다. If I would, 내가 하려고 마음 먹으면 지금 할 수 있다. 나 지금 그거 할 수 있어. 이런 말은 하려고 마음 먹었다면 이런 것이 if I would가 언외에 숨겨진 것이었다. 그런 이 가정이 이런 if라는 가정이 언외에 다 숨겨져 있었다는 거죠. 그죠? 언외에. 근데 이걸 갖다 가정하고 좀 다르다고 얘기하는 사람들은 문법 공부를 안 한 사람들이죠. 그러니까 뭐 might, could, 이건 가정이 아니라고 얘기하거든요. 근데 가정인 것처럼 해석을 해줘야 된다는 거죠. 자, 그러면 법은 이번 이야기로서 법은 끝마쳤습니다. 그러면 다음 시간에는 명사, 그죠? 명사에 대해서 이제 아직까지 덜 했는데 요렇게 명사를 들고 다음 시간에는 명사를 들고 들어오도록 하겠습니다. 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, I hope you enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And see you next time. Until then, goodbye.